Good Good morning, my evening. dear children. Oh, Good morning, my dear children. good morning. Good morning. Are you happy today? Are you Good happy? morning. Yes, very happy. All of you, please give me a big smile. Yee. Okay, thank you. My students, are you energetic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me check. Let's do a warm-up activity. Are you ready? Are you excited? Yes, we are All of ready. you stand up. All of you clap your hands 3 times. 1, 2, 3. Very good. All of you turn around. Very good. All of you jump. Okay, very good. All of you sit down. Did you get energy? Did you get energy? Yes, yes. Do Yes, you ma'am. remember what we said in the previous class? Yes. Do you remember? Yes, yes. Today we are learning a special letter. What's the letter? Anyone guess? The letter is V. What's the letter? The letter is V. Does anyone know what the letter V sound? V, V, V. Follow with me. V, V, V. V. Exactly. V. 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 Let's sing a song. V. Let's sing a song with me, okay? Are you ready? Yes. V says V, V, V. V says V, V, V. Van goes vroom, vroom, vroom. Let's go. Go. V says V, V, V. V says V. Violin plays V, V, V. Violin plays tune. Did you like this song? Did you like Yes. this? Yes. Let's play a little game. Are you ready? Yes. When I say a word, the starting with the letter V, clap your hands, all of you. Are you ready? Yes. Yes. V, vulture. The starting the letter V. V. Next word is cucumber. No, the first letter is C. C. Next word is vulture. The starting letter V. V. Next word is tomato. The first letter is T. T. Very good. Perfect. V for violet. V for violet. Next, V for vegetables. What is this? Vegetables. Next, V for vase. V for Vase. say loudly. V for vase. V for V for vase. Next, V for violin. V for violin. V for violin. Violin. I will show you 2 pens with V. The letter is V. This is the letter is V.
V. Next. I will show you. The letter is V in the powder. Let me take. Standing line going down. Standing line going up. This is the mama letter V. കാണില്ല ആരും. കാണുന്നില്ല, ബ്ലർ ഉണ്ട്. ബ്ലർ ആണ് കേട്ടോ, ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയർ ഇല്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നോ? ഒരു ചെറിയ ബ്ലർ ഉണ്ട്. ആ കുഴപ്പമില്ല, ക്ലാസ് എടുത്തു. Sharmin, Yes. could you please off your blur option? Because your background is seeing like something blur. Am I audible, Sharmi? Can you hear me? Yes. 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 Okay. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ Yes. കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, yes. Yes. This is the mama letter V. Okay. കാണുന്നുണ്ട്. Yes. Yes. Standing line going down. Standing line going up. This is the small letter V. Okay, miss. The letter is V. How to write in A4? Standing line going down. Standing line going up. This is the mama letter V. കേക്കുന്നില്ല? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മിസ്. ആരൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ലേ? ആരും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതില്. Standing line going down, standing line going up. This is the small letter V. Both are same shape. Did you understand this? Did you understand? Yes. Yes. Let's wind up our class. Everybody enjoy our class? Yes, Yes. Okay, bye-bye. See you. Thank you. Thank you. Sharmin. ഷെർമിനാണ്, ഷെർമിൻ അല്ല, ഷെർമിന. ഷർമിന. ഓക്കെ. ഷർമിന്ന് വിളിക്കാനല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറ്റണത്. ഷർമിന. ഓക്കെ. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മള് ജാസ്മിനെ ജാസ്മിന എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സോ ക്ലാസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് Thank you, Miss. എസ്പെഷ്യലി യു ഗോട്ട് എ സിമ്പിൾ ലെറ്റർ. ബിക്കോസ് വി എഴുതാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിന്റെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു 2 പെൻസിലോ പെന്നോ എന്തോ എടുത്തിട്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ. പിന്നെടാ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ എന്നാണോ പറഞ്ഞത്, സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻ എന്നാണോ? Slanting. സ്ലാൻഡിങ്. ഓക്കെ.
എനിക്കെന്തോ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നാണ് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി എന്താ എനിക്ക് കേട്ടതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട്. ആ പൗഡറിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഓർമ്മല്ല. ഓക്കെ, ഓൾ സ്ലാൻഡിംഗ് ഓവർ ഓൾ ഓവർ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രസന്റേഷൻ, ബട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കായിരുന്നു നമ്മളോട്. നമ്മളിവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നു അല്ലേ? ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ? ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്തേലും ചോദിച്ചാലല്ലേ നമ്മള് മിണ്ടാല്ലേ? നമ്മളോട് ആരോടും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. സോ ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കായിരുന്നു കുട്ടികളോട്. ആസ് എ ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ കറക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ലേ, ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ സൗണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കുറച്ചുകൂടി കുട്ടികൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഇത്തിരി ആക്റ്റീവ് ആണായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ട ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ എവിടെയോ ഫീൽ ചെയ്തു. അത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോള് വരാണ്ട്, അപ്പൊ അതും പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ട് നിക്കാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വേഗം കഴിഞ്ഞു. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കോളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് പാതി വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷനൊക്കെ ഉള്ളില്. ഓക്കെ. അതെനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. എന്തോ ഒരു പിന്നെ എവിടെയോ മൈൻഡ് ഔട്ട് ആവുന്ന പോലെ തോന്നി. കാരണം അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കേറണ്ടോ ടെൻഷൻ. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് കേറല്ലേ അതിനെക്കാട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത്, കേറല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോള് വന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാ മതി, ഇപ്പൊ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്ത് വന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസ് കയറിയത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തോന്ന് അറിയില്ല, എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു ആദ്യമായിട്ടല്ലേ 10-25 വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ? 25 വർഷോ? എനിക്കിപ്പൊ തന്നെ 41 ഇയേഴ്സ് ആയില്ലേ. ഓ മൈ ഗോഡ്. കണ്ടാ പറയില്ലേട്ടോ. എന്റെ മോള് +2 കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫാംഡിക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മോന് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ്. 32, 34 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എന്തായാലും അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അത്ര ഏജായി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. അത്ര ഏജായി എന്നല്ല, പക്ഷെ കണ്ടാല് എന്താ പറയാ, നല്ല യങ്ങായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ യങ്ങായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. ആ ഒരു വറീഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത പോലെ, എന്തോ മൈൻഡ് ഔട്ട് ആയതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. എവിടെയോ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത്തിരി ആക്റ്റീവ് ആകാത്ത പോലെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാത്ത പോലെയൊക്കെ തോന്നി. ബാക്കി അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുക. അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ട്രെയിനിങ് എക്സാം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്ക്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്ക് അടിപൊളി ആയിക്കോളും. ഓക്കെ. ഷർമിന എന്റെ അടുത്ത് പറയുവാ, നീ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറണം, നീ കയറി എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ജാസ്മിനെ കണ്ടതോടുകൂടി എല്ലാം പോയി. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഷർമീൻ, ഞാൻ ജാസ്മിനോട് പറഞ്ഞു ന്യൂസ്ട്രാമേഴ്സിന് ഇത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ നിന്റെ സംസാരം കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ്, എല്ലാ കോൺഫിഡൻസ് പോകുന്നു, ഇന്ന് ക്ലാസ് കയറണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ക്ലാസ്. അതാണ് ക്യാമറ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ജാസ്മിൻ വന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൂസ് നെക്സ്റ്റ്? ഞാൻ എടുത്തു. യെസ്. എന്റെ സൗണ്ട് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് മിസ്, ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. തൊണ്ട നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. Okay, Fausia, all the best. Now you can start now. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Very good evening. Have you had your dinner?
No. No, miss. No. Why? Because I am always Why? late. Okay. After the class, you must have your dinner. Okay. 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 Do you know what we studied in the previous class? Do you know? Yes. Do you know? Yes. Let me Yes. check. Which letter is this? Letter A. A. A for Apple. 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 Next. Which letter? B. D for Ball. ball. Which letter? C. 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 C for Carrot. carrot. And which letter is this? D. 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 D for Dog. dog. And which letter? E. E for Elephant. no. E for look. E for Look carefully. A. I. Can you say E any other for link? No. I. And which letter is Egg. this? Yes. Egg. F. Yes. F for Frog. frog. Very good. You are a good girl. And do you know what we study? The which do you know what is the next letter? Do you know? G. Okay. I will show you some pictures. Okay. What is this? I can't see, ma'am. Okay. It is not visible. Gate. Gate. Yes. And who is this? Goat. Goat. Goat is a domestic animal or wild animal? It is domestic animal. Yes. The goat give us milk. Do you like milk? Yes. Yes. No. Very good. And who is this? Yes. Girls. Girl. Are you girls or boys? Good. Yes. Very good. I'm a And small girl. yes. What is this? Gun. Gun. Do you like it? No. No. Okay. So all words have one similarity. Do you know? Do you know? The all words have a similar letter. Which letter is this? Yes. I don't know. G. Letter G. Which letter? Letter G. Speak G. loudly. Which letter? G. G. Very good. G. Do you know what the sound of G? No, Do ma'am. you know? No. No. G is for grapes. Tell me. Grapes. Do you Grapes. know? Gate. Gate. Goat. God. Gun. 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 Okay. Who is this? Giraffe. Giraffe. Have you ever seen giraffe? No. Yes. No. Yes. Yes. Where did you Yes. see? I have seen it, ma'am. Zoo. Where? Oh, yes. Very good. So this is giraffe or giraffe? Giraffe. Giraffe. Yes. So the G have two sounds. Giraffe and
Grapes. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, very good. Do you like song? Yes. No. No, I like stories. Oh, first I sing a song, okay? Okay. Okay, everybody Okay, ma'am. repeat after me, okay? Okay. Yes, we are ready. Okay. We are learning letter G, letter G, letter G. We are learning letter G. G is for G is for Grapes. grapes. We are learning letter G, letter G, letter G. G is for Giraffe. giraffe. We are learning letter G, letter G, letter G. G is for God. God. Very good. We are learning letter G, letter G, letter G. G is for Great. very good, very good. Okay. Are you tired? No. No, no. No, We are no, very no. energetic. Okay. Good guess. Okay. All of you stand up You are like grandma, so you are done. Stand up. and clap your hands. Clap your hands. Hands up. Hands up. Hands down. Okay, sit down. Okay. Okay, we are studying the some words start with letter G. Okay. Do you remember that? Okay. Okay. Now we are going to study how to write the letter G. Are you ready? Yes, ma'am. Yes, very good. Look, here I am draw 4 lines. Okay? Okay. Ma'am, Okay. somebody is You asking you why we want to clap. could you speak loudly? Somebody is asking you why we want to clap. Okay, ma'am, you continue. Okay. Being Okay. energetic, ma'am. Here I draw 4 lines. Okay? You don't touch the last line. This is a danger line. Okay? This is a Okay. danger line. First, and start from this line. I make a left curve and go up and make a small sleeping line and go down, make a small standing line. Okay, then we get a beautiful letter. Which letter? Which G. letter is this? G. Very good. Once more. First, I make a left curve, go up and make a small sleeping line and go down, make a small standing line. Okay? Do you understand? Okay. Yes, Yes, very ma'am. good. Then I am going to write the small letter G, the mama G. Oh, sorry, the baby G. Okay? Okay? Okay. You are also babies and I love you so much. Thank you, ma'am. Happy? Happy? Okay. Okay. First, I make a small left curve and make a standing line and make a small curve. Then we get a small letter G. Do you understand? Yes. Yes, very good. So today we are study the some words start with letter G and how to write the capital letter G and small letter G. Do you understand? Yes. Yes. Next class, you must write the capital letter G and small letter G in your English notebook. Okay? Okay. This is your homework. Okay? Okay, ma'am. Okay. Okay. I am wind up my class. See you the next class. Bye. Love you. Thank you. Bye. Thank you, ma'am.
ഫൗസിയ തന്നെയല്ലേ? ma'am. അതെ. Ah, ഓക്കെ. ഫൗസിയ നന്നായിട്ടിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. thank you, ma'am. നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇതില് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? Capital letter, small letter G എഴുതാൻ നോട്ട്ബുക്കിൽ. സോ എന്തായിരുന്നു അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്? ഓർമ്മയില്ല മാം. എന്തോ സംതിങ് റോങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്തോ ഓർമ്മിച്ചു പറയാന്, പിന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഗേൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിലെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു സർ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ മോൾ എന്തോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അത് മറന്നുപോയി. പിന്നെ ഗേൾസ് ആ സെന്റൻസിലാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക്. ഗേൾസ് അതല്ലടാ, അതായത് അത് പിന്നെ എഴുതിയിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ? യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ അതില് പറയേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് letter G in your notebook and bring it tomorrow. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പം bring it tomorrow അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. നാളെ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ. വേറെ ഗ്രാമറായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല. ഓവറോൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓവറോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഒരു വലിയ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? കാരണം 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് എഴുതുന്നതും പിന്നെ അതിന്റെ മെത്തേഡ്, 2 സൗണ്ട് വരുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലെറ്റർ ജി. പിന്നെ ബോത്ത് സൗണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഗും ജും രണ്ടും വരും. ആ രണ്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വെരി വെൽ. ആൻഡ് ഫൗസിയ അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത കുട്ടികളുടെ നെയിം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടണം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇന്റേണൽ മാർക്കിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾ എന്തായാലും എടുക്കണം എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? Who is left there you must ready for next class. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആവും. ഓക്കെ. ആരൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ആ റെഡി പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് റെഡി ആവാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫൗസിയാന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് 2 പേരുടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ടോ. അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തവര് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നെയിം അതിൽ ഇടുക കേട്ടോ. ഇന്ന് തന്നെ ഇട്ടോളൂ. ഓക്കെ. മിസ്സേ മോണ്ടിസോറിയുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടില്ല മിസ്സേ? അതിപ്പോ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേടാ. അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പപ്പറ്റ് മാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പപ്പറ്റ് മാസ്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ എക്സാം പിന്നെ അടുത്തിട്ടുള്ള ബാച്ച് ഉണ്ട് ഇതില്. അവര് കുറച്ചുകൂടി ഡെമോ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ATTCന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുക. ഡെമോ ക്ലാസ്സിന്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഫാസില. ഓക്കെ ഫാസില, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? യെസ്.
ചെറിയ തലകർക്കം ഉണ്ട്, ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തോട്ടെ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Okay. Hello, my dear little star. How are you all? Fine. Good. Have you dinner? No. Yes. Okay, let's clap your hands and smile bright. Very good. Okay, my dear, shall we start the class? Okay. Okay. Everybody sit properly. Hands on your lap and eyes on your teacher. Okay, very good. Okay, do you remember what we learned in last class? Yes. What was that? In the last I forgot. In the last class, we learned letter I. Do you remember that? Yes. Yes, ma'am. Good. Today we are going to learn a new letter. Which one is that? Do you know? No. 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 This? The letter J. A. Okay. No. Say loudly the letter J. 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 This is capital letter J. What is this? J. Letter J. This is the small letter J. No letter K. Letter J. Good, very good. Everybody repeat after me. So, what is the sound of J? Did you know that? J. No. J. J. What was that? J. Like a juice. Everybody Juice. say J. J says J. 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 Do you like juice? Yes. Yes. I like mango juice. I like butter shake. Okay. I like juice I like- very much. Oh. Okay, dears. What is this? You. Do you know that? Strawberry. 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 Strawberry Sugar juice. jam. Do you like jam? Yes. Yes. Okay. J for jam. What is this? J Yeah. for? Jam. Okay. Repeat after me, okay? J for jug. J. J. Very good, very good. You are good children. J for jar. Jar. What is Jar. J for Jar. jar? Very, very good. And what is this? Jeep. Very good. J for jeep. J for Jeep. Very good. What is this? J Joker. for? Joker. Have you seen this person? Yes, I have seen this in circus. Very good, very good. Joker, Thank make you. up. Very good. Okay, dear, shall we sing a song together? Are you ready? Okay. Yes. Okay, very good. Repeat after me, okay? Yes. Okay. Okay. J for juice. J For juice. J for Juice. Sweet and nice. sweet and nice. J for jam. J J for for jam. jam. On bread slice. On bread slice. J for joker. J J for for joker. Us laugh. Make us laugh. make us laugh. Make us laugh. Says J. J says J. 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 Clap your hand. Clap.
Clap, clap. Clap your hand. Very good, very good. Now we are going to write big J. Listen carefully. Get your pencils ready. Okay? Yeah. Write and say together. All right? Okay. Let's start from the top. Let's start from the top. Draw a standing line to the bottom. And make a backward curve. And draw a small line to the top across. Clear? Clear. Same more time. Let's start from the top. Go down, down, down to the bottom and make a curve to the left. And draw a small sleeping line to the top. Clear? Clear. Yeah. Now we are going to write small letter J. Listen carefully. Look at here. Start from the middle. Start from the middle and draw a standing line to the bottom and make a backward curve and put a dot on the top. Clear? Clear. Yes. Say one more time. Look at here. Let's start from the middle. Go down to the bottom and make a curve to the left and put a dot on the top. Is it clear? Clear. Yeah. Very good. Good. Okay. Do you like stories? Yes. Yes. Now let's hear a story. Listen carefully. Okay? Yes. Very good. Do you see him? Yes. Okay. It's a boy. Yes, very good. Once upon a time, a happy boy named Jack. What is the name of the boy? Jack. Jack. Okay? Jack. And, the boy loves to jump. The boy loves to? Jump. Jump. Very good. The Jack jumped in the garden. The Jack jumped in the garden. Okay. One day, Jack find a big jar of jam. Big jar of jam. Jack. Okay, very good. Jack opened the jar, eat the jam. Jack loves the strawberry jam very. Yum. Do you like jam? Yes. Good. And a little jaybird flies near Jack. A jaybird came to share the jam. Okay? Yes. Okay. Jack and jaybird are happy and dancing. Jack and jaybird jump with joy. Do you like it? Yes. Yes. Very good. Very good, very good. You are good. Very good. Clap your hand. Very good. What is the sound of J? J. J. Good. Okay, my dear little stars. Our class is over for today. The next Thank class, you, ma'am. in the next class, we will learn something new. Okay? Okay? Thank you, ma'am. Bye-bye. Good night. Bye. Bye. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയോ? Hello. Yes. Fasila, congratulations. Thank you. It was excellent. നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ?
Fasila. And എനിക്ക് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. During the class, you asked the question as well, very well, and everything. And yeah, also the communication with the children, അല്ലേ? നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് സ്കില്ലിന്റെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് സ്കില്ലിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കുട്ടികളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലാസ്. സോ അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റക്ക് ആവുന്നു മിസ്സിന്റെ വോയിസ്. ഹലോ. ഓക്കെ മിസ്, കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡ്, ആ ഒരു പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ആൻസർ പറയിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മോഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നെഗറ്റീവായിട്ട്? ഇല്ല. All of you? ഇല്ല. എഴുതുമ്പോ താഴത്തെ ലൈനിൽ തട്ടുവോ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ എഴുതുമ്പോ തട്ടു കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എഴുതിയത്? അതല്ല, ഇവിടെ ഇതിന്റെ മോന്റെ ഇതിലൊക്കെ മേലെ മുതൽ 3 ലൈനിലേ ഉള്ളൂ, 4 ലൈനിലില്ല. തട്ടില്ലല്ലോ മാം. സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴല്ലേ തട്ടുന്നേ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ? We can use that two method we can use. Okay, ആ രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഏതും പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ജെ ആയതുകൊണ്ട് ജെ നമുക്ക് രണ്ടിലും എഴുതാവുന്നതാണ്. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പിന്നെ ഡൗൺ ലൈൻസിന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഫാസില, വേറെ ഇതിന് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ അടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൾ ഓവർ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നോ, യു ആർ ഏബിൾ ടു ടേക്ക് ദ ക്ലാസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആള് ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പോ. ബ്രേക്ക് ആവാതെ നോക്കി മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. അതിൽ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ദെൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? നമുക്ക് 1-2 ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ടായിരുന്നു. ധന്യ, ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ ധന്യ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Thank you. Good evening, children. Good How are you? Very good evening, ma'am. Previous class, what we are learned? Do you remember? Oh, ma'am, I forgot. Have any doubts? All clear? All clear. Okay. Today we will start a new letter. Letter H. Okay. Okay. Next sound is
Repeat after me. Jolly song. Repeat after me, okay? I like to hop, hop, hop. I like hop, 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 hop. Down. I like to hop, hop, hop. I All like around. You hop, hop, hop. I like to hop, hop, hop. Up and down. I like to hop, 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 up and down. It's making sound. Huh, Huh. huh. Horse. Horse, Hand. hands, Hat. hat, House. House. house, Helicopter. helicopter, Hen. hen, Capital letter H capital letter H, and small letter H. small letter H. Do you know how to write capital letter H and small letter H? No, ma'am. Okay, listen. It's 4 line. Start please. Here one standing line, one sleeping line, again one slanting line, one standing line, small letter H, okay? One small curve. It's easy, ma'am. Easy. Any doubt? No, ma'am. No doubts. It's making sound. Yes, ma'am. We like songs. It's making sound. It's my h. What is this? Horse. 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 What is this? Hands. Hand. Hand. What is this? Hat. 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 What is this? This is my House. 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 It's making sound. H. So one more time. Okay. I like to hop, hop, hop up and down. I like to hop, 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 up and down. I like to hop, hop, hop all around. I like to To hop, 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 hop all around. I like to hop, hop, hop up and down. I like to hop, 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 up and down. It's making sound. H. Okay. Any doubt? no. Clear. Okay. Yeah. Okay. Done. See you. See you tomorrow. Next class. Okay. Bye. Thank you, ma'am. Danya, congratulations. You had done nicely. ഞാൻ ബസ്സിലെ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ മോളയോട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നവരായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് വന്ന് ഇരുന്നതാണ്. അതാണ് ഇത്ര ചിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട്. You learned very well at the first day and from the beginning, and after that you just balanced that. I feel like that. Okay. I don't know what about others. Yes. Yes, correct. Isn't it, Danya? ആ പറഞ്ഞോ.
ഫസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ചിരി വന്നില്ലേ? ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചിരി വന്നില്ലേ? ആ ചിരി വന്നു. Then after you just balance that. ബാലൻസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരും ചിരിക്കണം എന്നുണ്ടായില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചത്? എനിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ചിരി വന്നതെന്ന് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് പറയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നതാണെന്ന്. ഇല്ല, പോയിട്ട് വന്നായിരുന്നു ഞാൻ. എനിക്കിന്ന് കേറാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പോയ പോലെ. ടീച്ചർക്ക് പിന്നെ വാണ്ട് ടു ഗോ സംവർ, ഐ തിങ്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോവാനില്ലത് പോലെ അല്ലേ? ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തീർത്തിട്ട്. പക്ഷെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചറാണ്. പേടിയല്ല, ചിരിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പേടിയൊന്നല്ല. നല്ല ചിരിച്ചിട്ട് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നില്ലേല്, ഇതൊക്കെ എന്ത് നിലയില് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പോക്ക്. അതെ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്? അതെ വേറൊന്നുമില്ല, അത്രേ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് 2 വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് വേറെ പോവാനുണ്ട് എന്നുള്ളതില്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അല്ലേ? നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ്. പക്ഷെ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ നന്നായിട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും ചിരി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചോ? അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ചൊന്ന് നോക്കി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്നില്ലേല് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് തീർത്തു. കുറച്ച് പിന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് ഇത്തിരി വൈഡായിട്ട് ഇറങ്ങായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? Really, she wants to go somewhere, I think. ഇല്ലില്ല, പോയിട്ട് വന്ന ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ. Hi. What's your name? Punya. Punya, and the other one is Tirtha. Pavitra. Okay. Sorry, I forgot your name. You already told me that. Yes. Okay, Danya. Then Okay, ma'am. ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇരിക്കാലോ അല്ലെ? മാം, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തവര് ഗ്രൂപ്പിൽ നെയിം ഇടുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ നെയിം ഇടാം. ദെൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ റെഡിയാണോ? പറയൂ. ആരുമില്ലേ? ഇന്നിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ പേരിടുമല്ലോ. ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത ആളെയൊക്കെ നമുക്ക് പിടിക്കാലോ അല്ലെ? ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഏകദേശം എടുത്തവരാണ്. സാനിയ എടുത്തോ? ഇല്ല, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അതാ സാനയൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ. അയ്യോ, എന്നാ ഇപ്പൊ പിടിക്കോ? ബാക്കി 2 പേര് ആരാണ്? ഓരോ ക്ലാസ്സിലെ 5 പേര് റെഡി ആവണമെന്ന് ആവശ്യം. 5 പേരൊന്നും എടുക്കണില്ല എന്തായാലും. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത്തിരി പേര് എടുത്തു അല്ലേ? ഇന്ന് 3 പേര് എടുത്തു. 3 പേര് എടുത്തു. അത് മാത്രല്ല നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു എടുത്തവരൊക്കെ. ധന്യക്ക് ഇത്തിരി തിരക്കുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടില്ല. അതന്നെ വലിയ കാര്യം. സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് പിന്നെ പകുതിക്ക് വെച്ച് മലയാളം പറയുന്ന ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഒക്കെ പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ആ ഒരു പകുതിക്ക് സ്റ്റെക്കായി പിന്നെ വീണ്ടും മലയാളം പറയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി അത് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. എല്ലാരും നല്ല ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, അതെ. Now you all are able to take the class in English, അല്ലേ? എല്ലാവരും അതിന് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്.
ആർക്കും പറ്റും എന്നൊരു ഇതുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്നാ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നല്ല ബിസിയാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്റെ തിരക്കിലാണ്. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഓടി വന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരും എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഓടി വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കില്ലേ ഇനിയും അടുത്തത് ഇപ്പൊ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെ നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ലെറ്റേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത്തിരി ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിയറി പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമർ പോർഷന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി ടഫായിട്ട് ഉള്ള ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് അവിടെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാമിന്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ വർക്ക് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. That is the way you can earn some extra mark in your practical exam, because if you use your any mark in Viva or demo class section, in this way you can earn some extra mark. Okay. If you submit the additional work in your practical exam നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡെമോ ക്ലാസ്സിനോ വൈവൊക്കെ പോകുന്നോ 2 ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ 2 വർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ആ മാർക്ക് അതിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ അഡീഷണൽ വർക്ക് ഒന്നും കളയാതെ എടുത്തു വെക്കുക. എന്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇനിയിപ്പോ ഒരു പിക്ചർ, ഇപ്പോ ഗോട്ടിന്റെ പിക്ചറോ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ എക്സാം നടത്തിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് 98 പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 100-ൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു 2 മാർക്ക് പോയത് എന്ത് ചെയ്തു, ആ കുട്ടി പിന്നെ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷന്റെ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡെമോ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ മാർക്ക് അതിലോട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി എക്സാം. അപ്പൊ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓവറോൾ മാർക്കിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാണ്. എല്ലാ മാർക്ക്, തിയറിന്റെ മാർക്കിനെ ഇന്റേണൽ മാർക്കിനെ ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അതും കൂടി ചിന്തിക്കണം. നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അഡീഷണൽ വർക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്ക. ഇന്ന് എന്നോട് 1-2 കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, മിസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ഏതൊരു ഫിലിമില് സോമൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അവൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഉണർന്നേനെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞു, മിസ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡീഷണൽ വർക്ക് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നില്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല എല്ലാവരും? Yes. You should keep your additional work safely and present it in your practical exam. Okay? Okay. Okay. So see you in the next class. Bye. Good night, all of you. Bye-bye. Bye. Next class എല്ലാവരും റെഡി ആവണം. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടി ഡെമോ ക്ലാസ് തീർക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നെയിം ഇടുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഡെമോ ക്ലാസ് തീർക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് വേറെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ബൈ. Bye.